सांग गोटे एमतीका संपर्क जहाँ सब संपर्क ठारू बड़ मानती। आम पर्सनाल लाइफ कथा गुड़ाक आम आम परिवार लोक कहू कि न कहू किंतु गोटे खास सांग आगे निश्चय कही था। हाँ जितेबाला आम कि नुआ जिनिस किनी था कि आमको किसी गिफ्ट मिली थाए जेपर्यंत आम से जिनिस सांग को न देखीचु आम खुशी टी अधा अधूरा होगी रही जाए। बेंगालुरु में रोथुवा 19 वर्षीय शरतर जीवन में भी गोटे एमतीका खास सांग थिला जहाँ सहित से निजर सबू छोट बड़ खुशी शेयर करुला। गोटे दिन जितेबाला शरतर बापा शरत को गोटे बुलेट बाइक गिफ्ट करती तो से ए खुशी को भी बांटिबा निज खास सांग पाखक जाए किंतु सी सीटी पहुँचवा पूर्व तासह एमती किसी हुए जार कल्पना से निजे भी केवे कर नथिला। आ पुणी राति तार घर लोक ह्वाट्सअप गोटे पर गोटे 3टा वीडियो मिले जहाँ को देखी तांकर पाद तलू माटी खसी जाए। से ह्वाट्सअप वीडियो कौन थिला सर्वशेष पूरा कांड कौन थिला आ शरत सांगरे कौन सब होता चलतु जाना सबकि वीडियो रे। आउ ये पूरा कांड पछरे किए थिला सेटा आपण माने जानिला परे सत कहूची आपण माने चकित होइगी रहिजिवे। तो सबकि जानापी वीडियो रे शेष पर्यंत रुहतु। तो चलतु कहानीटी आरंभ करिबा। शरतर जन्म गोटे मलयाली परिवार रे हितिला किंतु तार बापांकर चाकरी बेंगालुरु रे थिला सेतिपाई समस्त बेंगालुरु रे ही रहउथिले। शरतर पिलादिन भी बेंगालुरु रे ही बीतीथिला आ तार पढ़ापढ़ी भी एइटु होइथिला। शरतर परिवार रे तार बापा माँ को छाड़ी तार गोटे भौणी भी थिला। शरत पढ़ापढ़ी बहुत भल थिला आ तार एडमिशन भी इंजीनियरिंग कॉलेज रे हो सारी। शरत पढ़ापढ़ी सहित बाइक चलेबा को भी भारी भल पाउथला। सेतिपाई जेतेबेले ताको 18 वर्ष हो गला तो ता बापा ताको रॉयल एनफील्ड रो गोटे बुलेट बाइक गिफ्ट करंदी। शरत को बाइक नबार बहुत दिन बीती सारथिला किंतु से बिजी रहउथवारु से ता बाइक को सांग मानकु देखै पार नथिला। सेतिपाई जेतेबेले ताको छुट्टी मिलिला तो से निज सांग मानक सह प्लानिंग करे आ फाइनाली सेप्टेम्बर 12 2017 रे से निज बुलेट बाइक को लेकिन सांग मानकु देखैबा पय संध्या प्राय 6:10 रे घर बाहरी पड़िला। घर बाहरला बेले माँ बनजा कही कि शीघ्र घर को पलि आसबू किंतु प्राय 7:30 बाजी सारिथिला आ शरत घर को फेरी नथिला। सेथिपाई शरतर माँ शरत को फोन लगाती किंतु शरत फोन उठाए ना एमती केबे हेले हुए ना। सबुबले शरत गोटाए रिंग रे ही फोन उठे दिए आ जदि कौनसी कारणरू से फोन उठे पारे ना तो किसी समय पर से कॉल बैक निश्चय करे। शरतर माँ भावे कि बहुत हुए से बिजी थी कि गाड़ी चलाउथो नहले घर को फेरुथो सेथिपाई फोन उठे पारलानी। ये भाविकी से किसी समय पर्यंत अपेक्षा करती किंतु जेतेबेले ना तो शरत घर को आसे आ ना से कॉल बैक करे तो से आउ थे पुणी कॉल करती किंतु एथर भी सेपटू कौन उत्तर मिले ना। या पर शरतर माँ लगातार कॉल कर चलती किंतु सेपटू कॉल रिसीव हुए ना। और एमती शरत माँ अस्थिरता बढ़िबार लगिला। एबे शरतर माँ लगातार कॉल कर चलुथिले कि हठात ताको व्हाट्सएप को गोटे मेसेज आसे जो लिखा होता कि 10:30 बेलू घर को पलि आसबी। यही मेसेज देखिकी तो कहीं भी संतुष्ट हो जाते कि पुओ 10:30 भितर घर को पलि आसो किंतु ये मेसेज शरतर माँ को आहरी भयभीत कर दिए। एक्चुअली शरत ता माँ को जितेबाला भी कौन मेसेज करे तो से मेसेजर आरंभ में अम्मी शब्द निहाती थाए माने शरत मेसेज रे निज माँ को अम्मी कहीकि संबोधित करुला किंतु एथर मेसेज रे सीधा लिखा होता कि 10:30 भितर घर को पलि आसबी। ये मेसेज देखिकी शरतर माँ तुरंत मेसेज रो रिप्लाई दियंती कि तू जल्दी मो सह फोन में कथा हो नहले जेते जल्दी पारुछु घर को पलि आ नहले मु थाना जाए कहीदेवी कि तू निखोज अच्छु। शरतर माँ एमती मेसेज कला परे भी शरत फोन करे ना और ना ही मेसेज रो रिप्लाई दिए। या पर भी शरत को बहुत कॉल करा जाए किंतु से फोन उठाए ना। किछि समय पर शरतर माँ को आउ गोटे मेसेज आसे किंतु एथर गोटे वीडियो मेसेज आसीथिला। जेतेबेले शरतर माँ से वीडियो देखती से बहुत डरी जाती तांको हाथ गोड़ थरिबाकु लागिला। से तुरंत शरतर बापा पाखक जाई तांको से वीडियो देखाती। से वीडियो रे शरत थिला आउ से कहूला कि मते एमाने किडनैप कर नेछंती आ एमाने 50 लाख टंका मागुछंती आ जदि तमे एमानको 50 लाख टंका न दियो ताले एमाने मते मारी देबे। हेलो अप्पा निम्मिंद अनुभविसिरोರು ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಂತೆ ನಾಳೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೆವಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗಾನ ತಂದ್ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗಾನ ಬೇಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಂದ್ಕೊಡಿ। ଯେତେବେଳେ ଶରତର ବାପା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ବି ପାଦ ତଳ ମାଟି ଖସି ଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଶରତର ଚିନ୍ତା ଘରିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶରତକୁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆରପଟୁ କେହି ବି କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତିନି। ସେ ଏବେ ଭାବୁଥିଲେ କି ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମେସେଜ ଆସେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶରତ କହୁଥିଲା କି ଯଦି ତମେ ମାନେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ଏମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ ଏମାନେ ମୋ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଫଲୋ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ନହେଲେ ଏମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। किछि समय पर आउरी गोटे वीडियो मेसेज आसे एथर शरत कहे कि एमाने बहुत खतरनाक लोक आउ एमाने आतंकवादी को बड़ी देखा जाउछंती।
ଏମାନେ ତୁମକୁ କଲ୍ କରି କହିବେ କି ପଇସା କେଉଁଠି ଆଣିକି ଦେବାକୁ। ଅଧିକ ଡେରି କରୋନା, ନହେଲେ ଏମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ಒಮ್ಮೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವೆಪನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವರು ತುಂಬಾ ಟೆರರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಗ ಕಾಸು ಆದಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಸಿಗಾಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದನೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ. ପ୍ଲିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଫ୍ ମାରିପଡ଼ି। ଶରତର ବାପା ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସର ଥିଲେ। ସେ ଏହି କାଣ୍ଡକୁ ଗଭୀରତାର ସହିତ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପୋଲିସକୁ କହିଦିଅନ୍ତି। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତି ଆଉ ଶରତକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ପୋଲିସ ଶରତର ସାଙ୍ଗ ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରେ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ହାତରେ କିଛି ବି ଲାଗେନା। ଆଉ ଏବେ ଶରତ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ରୁ ମେସେଜ ପଠାଉଥିଲା ସେ ଫୋନ୍ ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ହାତରେ କିଛି ବି ଲାଗୁନଥିଲା। ୟା ପରେ ପୋଲିସ ଏ କେସ୍ରେ ସିବିଆଇକୁ ବି ଇନଭଲ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ବନାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତି ତ ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ କି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶରତର ମୁହଁରେ ଟିକେ ବି ହେଲେ ଡର ନଜର ଆସୁନଥିଲା ଆଉ ସେ କହିଲା ବେଳକୁ ଆଗକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ବହୁତ ସମୟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କଲା ପରେ ବି ପୋଲିସ ହାତ ଫାଙ୍କା ଥିଲା। ତାପରେ ପୋଲିସ ଶରତର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରନ୍ତି ଆଉ ପଚାରନ୍ତି କି ଏମିତି କିଏ ଅଛି ଯିଏକି ଶରତର କିଡ଼ନାପ୍ ପରେ ତୁମକୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଉଥିବ। ତାପରେ ଶରତର ବାପା ମା କହନ୍ତି କି ଏମିତି ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଛି ଯିଏକି ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଉଛି ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ଶରତର ସାଙ୍ଗ ବିଶାଲ। ଶରତ କିଡ଼ନାପ୍ ହେବା ପରେ ସେ ଡେଲି ଘରକୁ ଆସୁଛି ଆଉ କହୁଛି କି ଅଙ୍କଲ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦିଅ ନହେଲେ ସେମାନେ ଶରତକୁ ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ପୋଲିସ ବିଶାଲକୁ ପଚରାଉଚରା କରେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏଠି ବି ବିଫଳ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସକୁ ବିଶାଲ ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳକୁ ଶରତର ଫୋନ୍ର ଲୋକେସନ୍ ଆଉ କଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆସିସାରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଦେଖେ କି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଶରତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ପଠାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଘରଠାରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସହରରେ ଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ବିଶାଲ ଉପରେ ବି ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଶାଲର ବି ସେହି ଟାଇମ୍ର ଲୋକେସନ୍ ଆଉ କଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାପଡ଼େ କି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଶରତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ପଠାଇଥିଲା ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ବିଶାଲ ବି ସେଇଠି ଥିଲା। ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖିକି ପୋଲିସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଏ କି ଏ ପୁରା କାଣ୍ଡରେ ବିଶାଲ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାମିଲ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଶାଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏଥର ବହୁତ ଶକ୍ତ ହୋଇକି ବିଶାଲକୁ ପଚରାଉଚରା କରନ୍ତି ଆଉ ବିଶାଲ ଡରିଯାଇ ପୁରା କାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଦିଏ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିକି କେହି ବି ତା କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତିନି। ଏମିତିକି ଶରତର ମା ତ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ପୁରା ବେହୋସ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବିଶାଲ କହେ କି ବିଶାଲ ଆଉ ଶରତ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ବିଶାଲ ଶରତର ପରିବାର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା ଆଉ ସେ ଶରତର ଭଉଣୀ ସହ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ଫୋନ୍ରେ ବି କଥା ହେଉଥିଲେ। ବିଶାଲର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଶରତର ପରିବାର ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ବିଶାଲ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିଲା। ବିଶାଲ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଉଧାର ଆଣିଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ବିଶାଲକୁ ପଇସା ମାଗି ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବିଶାଲ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା କି ଶରତର ବାପା ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସର ବୋଲି। ତାଙ୍କ ସାଲାରୀ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ବି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶରତକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ବନାଏ, ଯେମିତିକି ତା ବାପା ପାଖରୁ ପଇସା ସେ ହଡ଼ପ କରିପାରିବ। ସେ ପ୍ଲାନ୍ରେ ତା'ର ଭିଣେଇ ଆଉ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସାମିଲ କରିଥିଲା। ସେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲା କି ସେ ଶରତର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ କି ଶରତ କିଡ଼ନାପ୍ ହେଇଛି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ଦେଇଦେବେ। ଏସବୁ ଶୁଣିକି ତା'ର ସାଙ୍ଗମାନେ ବି କିଡ଼ନାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଶରତକୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାନ୍ତି। ବିଶାଲ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା କି ଶରତକୁ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶରତକୁ କହେ କି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଇକ୍ ଆଣିଛି, ଚାଲ ସେଠିକି ଯିବା ଆଉ ସେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ଆଉ ପାଟି କରିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ବାଇକ୍ ନା ଶୁଣିକି ଶରତ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲାନି ଆଉ ତା ସହ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ବିଶାଲ ଶରତକୁ କହେ କି ତୁ ଏ କଥା ଘରେ କହିବୁନି ନହେଲେ ସେମାନେ ତତେ ଆସିବାକୁ ଦେବେନି। ବିଶାଲ ଶରତକୁ କହେ କି ତୁ ଘରେ କିଛି ବାହାନା ବନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ବିଶାଲ ଶରତର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଶରତ ବିଶାଲ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା କରୁଥିଲା ଆଉ ସେ ଘରେ ଏଇଆ କହିକି ପଳେଇ ଯାଏ କି ସେ ନିଜ ନୂଆ ବାଇକ୍ର ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶାଲ ଶରତକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କହିଥିଲା ଆଉ କହିଥିଲା କି ଆମେ ସେଇଠି ଦେଖାହେବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶରତ ଯାଇ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେ ତ ଆଗରୁ ବିଶାଲର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି ତାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶରତକୁ ଦେଖନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଶରତକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଉ ମୁହଁକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ଯେମିତିକି ସେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ନଯିବ ଆଉ ଚିଲେଇ ନପାରିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସହରକୁ ପାଖାପାଖି 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନସାନ ଜାଗା ଥିଲା। ତାପରେ ବିଶାଲ ଜବରଦସ୍ତି ଶରତର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତା ମା ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଶରତ କହୁଥିଲା କି ଏମାନଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ। ତାପରେ ବିଶାଲ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା କି ସେହି ସମୟରେ ଶରତର ଘର ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶରତର ଭଉଣୀକୁ କଲ୍ କରେ ଯେମିତିକି ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି।
ଶରତର ଭଉଣୀ ତା ସହ ଆଗରୁ ବି କଥା ହୁଏ। ତ ସେ ବିଶାଲକୁ କହେ କି ଶରତର କିଏ କିଡ଼ନାପ୍ କରିନେଇଛି ଆଉ ସେମାନେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିଶାଲ ପଚାରିଲା, ତ ଘର ଲୋକ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି, ଏବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଶରତର ଭଉଣୀ କହେ, ବାପା ମା ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିଶାଲ ବହୁତ ଡରିଯାଏ ଆଉ ଶରତର ଭଉଣୀକୁ କହେ କି ମୁଁ କିଛି ସମୟରେ ଘରକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଫୋନ୍ଟାକୁ କାଟିଦିଏ। ତାପରେ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଶରତର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଶରତ କହେ କି ତମେମାନେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା, ନହେଲେ ଏମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ, ଏମାନଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ସେ ତା ମାଆକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇ ଦିଏ। ତାପରେ ବିଶାଲ ଶରତକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଶରତର ଘରକୁ ପଳାଇଯାଏ, ଯେମିତିକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବ କି ଶରତର କିଡ଼ନାପିଂରେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ଶରତର ଘର ଲୋକ ବି ବିଶାଲ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶାଲ ଉପରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ସନ୍ଦେହ ହେଲାନି। ସେ ଶରତର ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର କହେ କି ଅଙ୍କଲ ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦିଅ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଶରତକୁ ମାରିଦେବେ। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଏମିତି ଦେଖାଇ ହୁଏ ଯେମିତିକି ସେ ଶରତର କିଡ଼ନାପିଂରେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଶରତର ବାପା ପୋଲିସ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ବିଶାଲ ବହୁତ ଅଧିକ ଡରିଯାଏ, କାହିଁକିନା ସେ ତ ଭାବୁଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ଶରତର ଘର ଲୋକ କିଡ଼ନାପିଂ କଥା ଶୁଣିବେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ବି ହେଲାନି। ତାପରେ ସେ ତା ଭିଣେଇ ପାଖକୁ କଲ୍ କରେ ଆଉ କହେ କି ଶରତକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରିଦିଅ, ନହେଲେ ଆମେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା। କିନ୍ତୁ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ କହନ୍ତି କି ଆମେ କାହାର ହତ୍ୟା କରିପାରିବୁନି। ତାପରେ ବିଶାଲ କହେ କି ଶରତର ବାପା ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜାଦ ରହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଶରତକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ବିଷୟରେ କହିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶାଲର ସାଙ୍ଗମାନେ ତା କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ରସିରେ ଶରତର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆରେ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ଶରତର ଶରୀରରେ ବାନ୍ଧିକି ଗଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଡେଡ୍ ବଡି ପାଣି ଉପରକୁ ନ ଆସିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତିକି କାହାର ବି ସନ୍ଦେହ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ ଯାଉ। ବିଶାଲ ସବୁବେଳେ ଶରତର ଘରକୁ ଯାଏ, ଯେମିତିକି ସେ ଜାଣିପାରିବ କି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କେଉଁ ଯାଇ ଗଲା। ସେ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ସେ ଗଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତି କି ଡେଡ୍ ବଡି ପାଣି ଉପରକୁ ଆସିଯାଏନି। ତ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 5 ଦିନ ପରେ ଶରତର ବଡି ପଥରରୁ ଖୋଲିକି ପାଣି ଉପରେ ପହଁରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି କି ଡେଡ୍ ବଡି ପାଣି ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି ତ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଡେଡ୍ ବଡିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଶରତର ବଡି ପାଣି ଉପରକୁ ନ ଆସୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ବେଶୀ ଦିନ ଯାଇ କାମ କଲାନି। 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଶରତର ବଡି ପାଣି ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଏସବୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ବହୁତ ଡରିଯାଆନ୍ତି କି କେହି ଯଦି ଶରତର ବଡିକୁ ଦେଖିଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଶରତର ବଡିକୁ ପୋତି ଦେବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ତାକୁ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଶରତର ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ପାଣି ଭିତରୁ ଆଣି ସେଇଠି ଗଡ଼ିଆ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଶାଲ କହିଥିଲା କି ଆମେ ଶରତର ବଡିକୁ ଏଇଠି ପୋତିଛୁ, ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ଖୋଳାଖୋଳି ଆରମ୍ଭ କରେ ତ ସେଠି ଶରତର ବଡି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଏ। ଶରତର ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ତୁରନ୍ତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ବି କରିଦିଆଯାଏ। ଆଉ ପୋଲିସ ସେ ସମସ୍ତ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନିଏ ଯିଏ ଯିଏ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ସଜାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଜା ଶୁଣାଣି ହେଇନି ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କେସ୍ ବି ଚାଲୁଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ।